Chairman Anand sir. Director Shankar sir. Principal Nadesan sir. பட்டுக்கோட்டை ரோட்டரி சங்கத்தினுடைய 26-27ஆம் ஆண்டு தலைவர் சுரேஷ் சார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Declaring the graduation day open. The graduation of the college upon the candidates who in the examination recently held for the purpose have been certified to be worthy of the same. Welcome address and report by the principal. Warm welcome to the certificate distribution ceremony day celebration. Distinguished guests, esteemed faculty, proud parents, families, friends, and of course the stars of the day, my dear students. Good morning. It is with immense pleasure and pride that I extend a heartfelt welcome to each and every one of you gathered here for the 13th certificate distribution day at Sir Isaac Newton Polytechnic College. Our most distinguished chief guest, Mr. B. Chivachandran, Assistant Governor, Rotary District 2981, welcome you, sir, for gracing us with your presence. Our Honorable Chairman, Dr. T. Anand, welcome you, sir, for the gracing us with your presence. Our Honorable Secretary, Mr. T. Mageshwaran, sir, welcome you for gracing us with your presence. And our Honorable Director, Mr. T. Shankar, welcome you, sir, for gracing us with your presence. We are honored to have you share in the celebration of students' achievements, and we eagerly anticipate the wisdom and inspiration you will impart. Annual report. Our college started at the year of 2008 with 3 courses, 180 students and 10 faculty. After that, in the academic year 2009-2010, computer engineering and electronics communication engineering courses were started. Marine engineering was introduced in 2010-2011 academic year, and architectural course was started 2014-2015. In the academic year 2011-12, the number of students 420 and an additional 120 students were admitted to the mechanical engineering. Also in 2013-14, in additional 60 students were allotted to the electrical and electronics engineering. Presently, the college functionally very well with 650 students and 48 faculty with total 7 departments, and we proud that our college is only college in the district where intake of 660 students per year and 240 students studying in mechanical engineering. First year inauguration function held on 28/6/2014 and classes begin with smoothly. Basic engineering students were taken an industrial visit on 15/3/2025 at TVS Lucas, Pondicherry. In mechanical engineering, witnessed a noble moment in our record of 85% of our students achieving above average results. Especially DME second year S. Kribakaran achieved O grade in all subjects placed in the October 2024 exam. Not only academic, mechanical engineering students participate Silver Jubilee of Thiruvallur statue competition. They got first place in short film, second and third place in reels by J. Varun and B. Manimaran. In Marine Engineering Department, Logeshwaran winning first prize in Open Karate meet held on
22-12-24 organized by Naga District Sports Association. K. Vijay and M. Kavin got second place in national level symposium organized by the Sengalvarayan Polytechnic College, Chennai. For EEE and EC department, one-day seminar on electrical safety was conducted to educate safe handling of high-power equipments and hazardous prevention. To computer department conducted one-day workshop on Python programming on 4/4/2024 with an external resource person to gain knowledge about coding. And 12/6/2024 one seminar on artificial intelligence with external resource person. We arranged industrial visit for all departments. They visited and get internship also. Every year we arranged mega educational tour. Around 400 students is participated. We conduct skill training to each department in every week. We proudly say we are the first initiated this skill program. They are welding, carpentry, mobile service, computer skills, basic electrical work and two-wheeler service. Every year, training and placement cell organized campus recruitment drive to the final year student from 30 more companies with minimum of 2 lakhs and maximum of 4 lakhs per annum. Our team placed 200 students out of 270 students in various reputed companies. 72 students got offer letter in Royal Enfield Private Limited. 21 students placed in Mando Anand India Private Limited. 87 students got offer letter in India Yamaha Motors Private Limited. 46 students got placed in JBM Auto Chennai. 48 students in Wheels India Private Limited. 97 students in Lucas TVS Puducherry. Placement distribution ceremony was conducted on 27/2/2025 and distributes placement order by Mr. N.R. Nanda Pradeep, Assistant Manager, HR, TVS for all students. An NSS and RRC program was conducted for circuit and non-circuit students to promote social responsibility and health awareness. The session included activity like blood donation, community service, and health education. Students actively participated, gaining insights in the importance of social contribution and healthy living. Thank you. Delivery of graduation address. I invite Director Mr. T. Shankar to introduce the chief guest. Esteemed faculty members, proud parents and our talented graduates. It is my distinct honor to introduce our chief guest for today's convocation, Rotarian B. Sivachandran, a proud son of the esteemed retired Deputy Superintendent of Police, Sivabhaskaran. Rotarian Sivachandran is a remarkable individual whose contributions span both his professional endeavors and his commitment to community service. Rotarian Sivachandran embarked on his journey with a solid academic foundation in information technology, graduating as an engineer. His early career as an administrative officer at Trist University allowed him to develop invaluable administrative skills and that would serve him well in his future pursuits. Driven by an entrepreneurial spirit, he ventured into various business domains, including hotel management, jewelry, medical services, and finance. His diverse experiences not only highlight his versatility, but also establish him as a prominent figure within business community. Beyond his professional achievements, Rotarian Sivachandran's dedication to social service truly sets him apart. A president of the Rotary Club of Manora Pattukotai, he led the club to achieve remarkable milestones, earning numerous accolades for his exemplary service. His selfless contributions reflect a deep passion for making a positive impact on society. A true philanthropist, Rotarian B. Sivachandran has made significant contribution to the Rotary Foundation with donations exceeding $10,000. This generosity has earned him to the esteemed title of Major Donor, and he continues to actively support Rotary's mission as the Assistant Governor of Rotary District 2981, diligently working to enhance the district activities. Known for his youthful energy, passion, and unwavering commitment to community service,
Rotarian Sivachandran serves as a beacon of inspiration for many. His relentless pursuit of excellence in both business and social initiatives motivates those around him to strive for greatness. Today, we are all privileged to have Rotarian B. Sivachandran with us, a true leader whose vision for a better society is reflected in every endeavor he undertakes. Please join me in welcoming him to the stage for his address. Thank you. Mr. T. Mageshwaran to present memento to our chief guest. Address the candidates. போற்றுதலுக்கும் மரியாதைக்குரிய இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர், மிக அருமையான அவர் உழைப்பின் காரணமாக பிஇ இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பட்டம் முடித்து மிக அருமையாக அவர் சார்ந்திருக்கிற இடங்களில் சிறப்பான தொழில் செய்து அவர் சிறப்பான முறையில் பட்டுக்கோட்டை மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு உலகளாவிய இயக்கமான ரோட்டரி இயக்கத்தினுடைய தலைவராக இருந்து மிக சிறப்பாக பணியாற்றிய காரணத்தினால் ரோட்டரி மாவட்டம் 2981 துணை ஆளுநராக இன்று சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற, அது மட்டுமல்லாமல் தனக்கு வேண்டியதற்காக உழைக்கின்ற மக்களுக்கு நடுவில் தான் வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கிற மக்களுக்கு நடுவில் தான் வாழ்ந்து தான் சார்ந்திருக்கின்ற சமூகத்தை ஒரு அளவு உயர்த்தி தான் சார்ந்திருக்கின்ற இயக்கத்திற்கு தன்னுடைய சொந்த உழைப்பினால் ஒவ்வொரு நாளும் உழைத்து அவர் சேர்த்த பணத்தில் 1 ரூபாயோ 2 ரூபாயோ அல்ல, 100 ரூபாயோ 200 ரூபாயோ அல்ல, 1000மோ 10,000 அல்ல, 10,000 US டாலரை தன் சொந்த பணத்தை ரோட்டரி இயக்கத்திற்காக கொடுத்திருக்கிறார். லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பணங்கள் வைத்திருப்பவர்கள் இந்த சமூகத்தில் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த சமூகம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்கின்றதை தவிர அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் எவ்வளவு பேருக்கு வந்திருக்கும் என்று தெரியாது. சிவச்சந்திரனை விட இன்று நமக்கு வந்திருக்கின்ற சிறப்பு விருந்தினை தவிர அவர் சார்ந்திருக்கின்ற ரோட்டரி இயக்கத்தில் மிகப்பெரிய பொருள் வந்தவர்கள் செல்வந்தர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கெல்லாம் மனம் வரவில்லை. ஆனால் தான் சார்ந்த இயக்கத்தையும் தான் சார்ந்த ஊரையும் தான் சார்ந்திருக்கின்ற குடும்பத்தை உயர்த்தி பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற பணியில் மிக சிறப்பாக அங்கமிட்டு அலாயமிட்டு இருக்கின்ற ஒரு அற்புதமான நபர் கையால் இன்று நீங்கள் எல்லாம் பட்டம் பெற இருக்கிறீர்கள். நாம் பட்டம் பெற வந்திருக்கிறோம். இந்த இடத்தில் அமர்வதற்காக எத்தனை நாட்கள் பயணம் செய்திருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும். யார் நீங்கள்? படித்தவர்கள் அனைவரும் பட்டம் பெற்று விட்டார்களா? உன்னோடு படித்த சக நண்பர்கள் பட்டம் பெற்று விட்டார்களா? அவர்களெல்லாம் தாண்டி ஒரு சிலரே முடிக்கக்கூடிய பாலிடெக்னிக் கல்லூரி பட்டத்தை பெறுகின்ற மாணவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். அதற்காக உங்களை பாராட்டுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நீங்கள் இந்த நிலை 21 ஆண்டு காலம் உங்களுடைய காலத்தை கடந்து வந்திருப்பீர்கள். 21 ஆண்டு கால காலக்கடவில் உங்களுடைய அப்பாவும் அம்மாவும் மிகப்பெரிய அவமானங்களையும் அவச்சொற்களையும் சந்தித்திருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட 100, 200, 1000, 2000, 10,000 எந்த பணமும் எளிதாக பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு உங்களுடைய பாட்டனார்கள் சொத்து சேர்த்து வைத்து செல்லவில்லை. அவருடைய உழைப்பின் காரணமாக அவர்கள் உழைக்கின்ற போது அவர்கள் வேலை பார்க்கிற இடத்தில் பண்ணையார் இடத்திலோ மேலாளர் இடத்திலோ பணிபுரிந்த ஆசிரியர் இடத்திலோ யாரோ ஒரு இடத்தில் அவமானத்தையும் அவச்சொற்களையும் பெற்று
அந்த பணத்தை எடுத்து உங்களிடத்திலே பணமாக கட்டி நீங்கள் இன்று பட்டம் பெற்றிருக்கிறீர்கள். அந்த அவமானங்களுக்கெல்லாம் விடை கொடுக்கிற நாள் தான் இந்த நாள். நாம் செய்ய போன்ற பணி என்ன? நாம் பட்டம் பெற்று விட்டோம். யோசித்து பாருங்கள், ஒரு நிறுவனத்தில் மிக அருமையாக பணி வாய்ப்பு கிடைக்கின்ற பணியை நீங்கள் செய்ய இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் அவர்கள் கொடுக்கிற பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இந்த சமூகத்தில் கடைகோடியில் நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு சமூகம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் எல்லாம் என்ன பணி பார்க்கிறார்கள் தெரியுமா? அந்த சமூகம் ஏற்கனவே உயர்ந்த சமூகம் என்று இந்த சமுதாயத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சமூகம். அவர்கள் எல்லாம் உங்களை வேலை வாங்குகிற உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கிறார்கள். நீங்கள் அவரிடத்தில் வேலை செய்கின்ற இடத்திற்கு தான் நம்முடைய தலைமுறை இப்போது சென்று கொண்டிருக்கிறது. 3 ஆண்டு காலம் படித்து விட்டீர்கள். 3 ஆண்டு காலம் கல்லூரி வாழ்க்கை கடந்ததே தெரியாது. 3 ஆண்டு காலம் அப்படி வந்திருக்கும், அப்படி போயிருக்கும். இங்கு நிறைய இடத்தில் உலாவி இருப்பீர்கள். நிறைய இடத்தில் ஆசிரியர்கள் சொல்லுகின்ற கருத்தை நீங்கள் நிராகரித்திருப்பீர்கள். நிச்சயமாக எல்லோரும் ஒவ்வொரு விதமான மாறி நிராகரிப்பார்கள். சிலர் குருவை நிராகரிப்பது எளிதுதான், அது நடக்கும் தான். ஒருவேளை குரு சொல்லுகின்ற வார்த்தையை நாம் கேட்க மாட்டோம், தவிர்த்து விடுவோம். அது நம் அந்த வயதின் காரணமாக, நம்முடைய ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் காரணமாக நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். ஒரு அளவு மேலே இருந்த போது இந்த குரு பேசிக்கொண்டே இருக்கிறாரே, இவர் அதை செய்யவில்லை என்று நாம் ஆராய்ச்சி செய்வோம். குருவை சில நேரங்களில் தவிர்த்து நாம் மேலே உயர்வோம். நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன், அதுபோல் நீங்கள் குருவை கடந்து, சூழலை கடந்து இன்று படித்துவிட்டு பட்டம் பெற்றிருக்கிறீர்கள். பாலிடெக்னிக் கல்லூரி இன்றைய சிலபஸ்ல படிச்சு பாஸ் பண்ற எளிது. ஆனால் நீங்கள் படித்த போது இருக்கிற சிலபஸ்ல படிச்சு பாஸ் பண்றது கஷ்டம். இன்னைக்கு யாரானால் பாலிடெக்னிக் சிலபஸை பாஸ் பண்ணலாம், அவ்வளவு எளிதா இருக்கு. அப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு படித்து இன்று பணியாற்றுகின்ற இடத்திற்கு சென்றிருக்க, கிட்டத்தட்ட உங்களுடைய முதல்வர் சொன்னது நிறைய மாணவர்கள் எல்லோரும் கிட்டத்தட்ட 80% மாணவர்கள் பட்டம் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னார். பட்டம் பெற்றிருக்கிறீர்கள், 80% மாணவர்கள் வேலை வாய்ப்பு பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னார். நல்ல வேலையில் இருக்கிறதாவும் அவர் சொன்னார். நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன் மாணவர்களே, 3 ஆண்டு கால வாழ்க்கை அழகாக கடந்திருக்கிறது. சில பேர் உயர்கல்வி படைத்திருக்கிறீர்கள். நமக்கெல்லாம் நான் ஃபேர்வெல் டே செல்றப்ப எனக்கு அதுதான் ஞாபகம் வரும். ஃபேர்வெல் டேல பேசுறப்ப நான் படித்த MBA காலேஜில் ஒருத்தர் எந்திரிச்சு பேசுறப்ப MBA முடிச்சோன்னே, ஐ ஹாவ் அன் ஐடென்டிட்டி, ஐ ஆம் த ஓனர் ஆஃப் அஜந்தா ஹோட்டல். ஆல்ரெடி ஐ ஹாவ் தஞ்சாவூரில், திருச்சியில் எனக்கு பெரிய ஹோட்டல் இருக்கு. இந்த ஹோட்டலை சைனா ஹோட்டல் ஆக்கி நான் பெருசாக டெவலப் ஆகிடுவேன்னார். முசிறியிலேருந்து ஒரு நண்பர் வந்து பேசுகிற போது, ஐ ஹாவ் அன் ஐடென்டிட்டி, நான் ஃபீட்ஸ் எங்கள் அப்பா வியாபாரம் பண்ணுறார். வியாபாரம் பண்ணுறவரெல்லாம் நிறைய இடங்களில், அதாவது முசிறி நாமக்கல்லாம் நாங்கள் தான் பீக்கில் இருக்கோம், அதை நான் தமிழ்நாடு பூரா டெவலப் பண்ணுவேன்னு சொன்னார். அதே மாதிரி ஒரு பெரிய லாட்ஜ் ஓனர் நான் செயின் ஆஃப் லாட்ஜஸ் ஆக்கிடுவேன்னு சொன்னார். இதெல்லாம் அவருடைய அடையாளங்களை சொல்லி என்னுடைய பட்டத்தின் மூலம் நான் இதை பெறுவேன் என்று சொன்னார். அன்று ஃபேர்வெல்ல நான் போயிருந்தேன், நானும் ஃபேர்வெல் பேசினேன். அப்போ நான் சொன்னேன், ஐ டோன்ட் ஹாவ் அன் ஐடென்டிட்டி, எனக்கு எந்த அடையாளமும் கிடையாது. ஆனால் எனக்கு இருக்கிற அடையாளம் இந்த MBA என்கின்ற பட்டம் தான். இந்த MBA என்கின்ற பட்டம் தான் என்னுடைய அடையாளம். இந்த அடையாளத்தோடு என் பயணத்தை தொடங்குவேன் என்று சொன்னேன். அன்று எனக்கு எந்த நிறுவனமும் கிடையாது, மிகப்பெரிய சொல்லிக் கொடுக்கிற நிறுவனங்கள் இல்லை. என் தந்தையார் ஒரு பத்திரிகையாளர், பத்திரிகை செய்தி போடுகின்றவர், அவ்வளவுதானே தவிர மிகப்பெரிய நிறுவனத்தை வைத்து நடத்தி எங்களை எல்லாம் வழிநடத்த சொல்லவில்லை. ஆனால் அன்று என்னுடைய அடையாளம் MBA, இன்று என்னுடைய அடையாளம் ஐசக் நியூட்டன் என்கின்ற கல்வி நிறுவனம். 800க்கும் மேற்பட்ட பேராசிரியர்கள், பல மாணவர்கள், 10,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள், பல மாணவர்கள் மாநில அளவில் சிறப்பிடம் பெற்றிருக்கிறார்கள். அன்று அடையாளம் சொன்ன அஜந்தா ஹோட்டல் ஓனரும், அன்று அடையாளம் சொன்ன ஃபீட்ஸ் ஓனரும் தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் உங்களுடைய கல்வி நிறுவனர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பல நிறுவனங்களுக்கு சிறப்பு விருந்தினராக சென்று கொண்டிருக்கிறார். அதனால் மாணவர்களை நான் உங்களிடத்தில் சொல்வது, நமக்கென்று பெரிய அடையாளம் தேவையில்லை, நமக்கென்று அற்புதமான பட்டம் இருக்கிறது. இந்த பட்டத்தின் மூலம் நாம் பணியை தொடங்கலாம். இந்த பணி, நீங்கள் எந்த வேலை பார்க்கிறீர்களோ அந்த நிறுவனத்தில் உங்கள் திறமையை பயன்படுத்தி, உங்களுடைய ஆற்றலை பயன்படுத்தி நீங்கள் அந்த நிறுவனத்தில் சிறந்த நிர்வாகியாக வர வேண்டும். அதுதான் முதல் கனவாக உங்களிடத்தில் இருக்க வேண்டும். எந்த ஊரிலிருந்தும் வெற்றி பெறலாம். வெற்றி பெறுவதற்கு மிகப்பெரிய நாடுகள் தேவையில்லை. என்னிடத்திலே நான் சக நண்பர்கள், பள்ளி நண்பர்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள், நாகப்பட்டினத்திலிருந்து நீ பெரிய இடத்தில் வாழ்ந்து விடுவாயா, நீ உன் பயணத்தை வேறு ஊரில் தொடங்கு என்று சொன்னார்.
ஆனால் நாகப்பட்டினத்தில் நான் தொடங்கிய போது என்னுடைய வாழ்க்கை நிச்சயமாக நீ பெரிய அளவில் வளர்ந்து விட முடியாது, அதனால் வெளியூரில் போய் உன் பயணத்தை தொடங்கு என்று சொன்னார். ஆனால் எல்லோராலும் மிகப்பெரிய அரசியல் தலைவர்களாலும் இந்த சமூகத்தில் ஏற்கனவே வாழ்ந்தவராலும் புறக்கணிக்கப்பட்ட நாகையில் தான் என் தொழிலை தொடங்கினேன். இன்று கன்னியாகுமரியில் இருந்து, இன்று திருநெல்வேலியில் இருந்து நம் நிறுவனம் தொடங்கிய ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் கோர்ஸுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற 32 மாவட்டங்களில் இருந்து அனைத்து மாணவர்களும் இங்கு வந்து படித்தார்கள். இன்று நாம் துவங்கிய சித்தா மருத்துவக் கல்லூரியில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 23 மாவட்டங்களில் இருந்து இங்கு படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் தொடங்கிய பிஎன்ஒய்ஸ் கல்லூரியில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து 18 மாவட்டங்களில் இன்று படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்று ஏன் நாம் இந்த பயணத்தை தொடங்க முடிந்தது? இந்த நாகப்பட்டினத்தில் முடியாது என்று சொன்னவர்கள் இதே நாகப்பட்டினத்திலிருந்து பயணம் செய்தோம். ஆதலால் மாணவர்களே, உங்களிடத்திலே முடியாது, உன்னால் வளர முடியாது, உன்னால் இதுக்கு மேல் போக முடியாது என்று பலர் சொல்லுவார்கள். அவர்களெல்லாம் நீங்கள் படித்து விட்டீர்கள் என்கின்ற பொறாமையால் உங்களிடத்திலே சொல்வார்கள். நம்மிடத்திலே மிக அற்புதமான துரோகிகள் நம் கூடவே இருப்பார்கள். 2 விதமான துரோகிகள். ஒன்று, சக நண்பர்கள். நீ முதலில் ஆங்கிலம் பேச முயற்சி செய்வாய். முயற்சி செய்தவுடன் அந்த நண்பன் உன்னிடத்திலே சொல்வான், ஏண்டா இதெல்லாம் உனக்கு அப்படிமா. அவனை உன்னை அறியாமலேயே உன் அருகாமையில் இருந்து தவறாக பயன்படுத்துவான். அதில் நீ முதலில் வெற்றி பெற வேண்டும். ஒரு காலத்தில் சமூகத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணினோமோ அதை செய்ய முடியும். சமூகம் பொல்யூஷன் இல்லாமல் இருந்தது. ஆனால் இன்று சமூகத்தில் பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்கிறது. சமூகம்தான் பொல்யூஷனாக இருக்கிறது என்றால் உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாம் பொல்யூஷனாக இருக்கிறார்கள். உங்களுடைய உறவினர்கள் என்ற புலர்வியில் ஒரு சிலர் வருவார். நீ ஏன்பா அங்கே போய் வேலை பார்த்துட்டு 20,000 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு ஏன் மெட்ராஸில் போய் வேலை பார்க்குற? நீ இங்கே வா, நான் ஒரு இடத்துல எனக்கு தெரிஞ்ச இடத்துல சேர்த்து விட்றேன், 15,000 ரூபாய் வேலை கொடுப்பாங்க, நீ ஊர்லேயே இருந்துட்டு இப்படியே இருந்துடலான்னு சொல்லுவான். இவனெல்லாம் நீ நண்பன் என்று நினைக்காதே, இவர்கள்லாம் உதவி செய்கிறாள் என்று நினைக்காதே, அவர்களெல்லாம் உனக்கு துரோகிகள். நீ வளரக்கூடாது என்று பின்னர் எண்ணத்தில் வைத்துக்கொண்டு உன்னை அழகாக வழிநடத்துவார்கள். உன்னை தவறாக அழகாக வழிநடத்துவது போல் தவறாக வழிநடத்துவார்கள். அதனால் மாணவர்களே, நாம் சமூகத்தில் வெற்றி பெறுவது எளிதல்ல, கடினம்தான். ஆனால் அந்த கடினத்தை நீ தாண்டிவிட்டால் உன் தலைமுறை இதுவரை பட்ட கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் விடை நீ பெறுகின்ற பட்டம்தான். கடினமான பயணம்தான். இந்த சமூகத்தில் வெற்றி பெறுவது என்பது கடினம்தான், எளிதல்ல. ஆனால் அந்த கடினத்தை அடைவதற்கான வழியை இந்த இறைவன் உங்களிடத்திலே கொடுத்து விட்டார். அதை ஏற்றுக்கொள்வதும் அதை தவிர்த்து உன் பயணத்தை மாற்றிக்கொள்வதும் உன் கையில் தான் இருக்கிறது. மாணவர்களே, நாம் நிச்சயமாக நம்முடைய உழைப்பின் மூலம் வெற்றி பெற முடியும். நீ இந்த சமுதாயத்தில் இங்கே இருந்து பணியாற்றவும் முடியும். ஆனால் பணியாற்றினால் உன்னுடைய வளர்ச்சி ஒரு அளவோடு தடைபட்டு விடும். ஆதலால் மாணவர்களே, நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன், நீங்கள் பணியாற்றுகின்ற நிறுவனங்களில் சிறந்த பணியாளர் இருந்து கொண்டிருப்பார். உன்னிடத்திலே அருகாமையில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற நபர்களும் இருப்பார்கள். அவர்கள் எப்பொழுதும் உன் நிறுவனத்தை பற்றி தவறாக உன்னிடத்திலே உச்சரித்து கொண்டிருப்பார்கள். நீ பணியாற்றுகின்ற நிறுவனத்தை பற்றி, அதில் நடக்கிற அவலங்களை பற்றி உன்னிடத்திலே சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள். நல்ல செய்திகளை உன்னிடத்திலே சொல்ல மாட்டார்கள். அவனை பார்த்தால் உனக்கு விருப்பமாக இருக்கும். நீ அடிக்கடி இந்த சமூகத்தில் தவறான செய்திகளை எடுத்து சொல்வதற்கு வழிவகை செய்வதுதான் நம்முடைய பயணமாக இருக்கும். ஆனால் மாணவர்களே, நீங்கள் அப்படியெல்லாம் இருந்துவிடக் கூடாது. ஒரு நிறுவனத்தில் எந்த செய்தி நல்ல செய்தியாக இருக்கிறதோ அதை பிடித்து கொண்டு நீ மேலே பறக்க வேண்டும். 10 ஆண்டுகளில் உன் பயணம் வேறு திசையாக நிச்சயமாக இருக்கும். ஆதலால் மாணவர்களே, மிகப்பெரிய வாய்ப்பை நீ பெற்றிருக்கிறாய். இன்று பாலிடெக்னிக் கல்லூரி முடித்து இந்த இடத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறாய் என்றால் நீனோ அல்லது உன் பாட்டனாரோ அல்லது உன் தாய் தந்தையோரோ யாரோ ஒருவர் புண்ணியம் செய்த காரணத்தினால் தான் நீ பட்டம் பெற்றிருக்கிறாய். இந்த பட்டத்தின் மூலம் நீ சமூகத்தினுடைய அடையாளமாக மாற வேண்டும், சமுதாயத்தை மாற்ற வேண்டும். உன் வீட்டை ஏற்கனவே எப்படி அழைத்தார்கள் என்று எனக்கு தெரியாது. உன் வீட்டை கொத்தனார் வீடு என்று அழைத்திருக்கலாம். உன் தந்தையார் என்ன பணி செய்கிறாரோ அந்த பணியை சொல்லி உன் வீட்டை அழைத்திருக்கலாம். ஆனால் இனி சில மாதங்கள் கழித்து, சில காலங்கள் கழித்து இது இன்ஜினியர் வீடு, பொறியாளர் வீடு என்று அழைக்க வேண்டும். அந்த அளவிற்கு சிறந்த பொறியாளராக நீ தயாராக வேண்டும். அதற்குரிய பணியையும் பட்டத்தையும் இன்று இறைவன் உன்னிடத்திலே கொடுத்திருக்கிறான். இந்த பட்டத்தின் மூலம் உன்னை பறக்க செய்ய வேண்டும். மாணவர்களே, நம்மை போல் படித்து முடித்து சில உயர்ந்த குடும்பத்தினர் மேலே இருந்து நிர்வாகம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் படித்து அதே படிப்பை முடித்திருக்கிறோம், கீழே இருந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறோம்.
இதை மாற்ற வேண்டும் என்றால் நம்முடைய வெற்றியின் மூலம்தான் நம்முடைய அடுத்த குழந்தைகள், அடுத்த சக குழந்தைகள், உன்னுடைய அடுத்த தலைமுறை மேலே உயர முடியும். உன்னுடைய பணி மிக கடுமையான பணி. உன்னுடைய பணி ஒரு மாற்றுதலுக்கான பணி. ஏதோ பாலிடெக்னிக் படித்தோம், ஏதோ படித்தோம், முடித்தோம், 20,000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்கணும், அதோட உன்னுடைய பயணம் முடிந்து விடவில்லை. உன் சமூக மாற்றத்திற்கான பணி. இன்னைக்கு நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினருக்கு வருகை புரிந்திருக்கின்றார் சிவச்சந்திரன் துணை ஆளுநர். அவர் ஒருவருடைய மாற்றம் எத்தனை பேருக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது தெரியுமா? ஒருவருடைய மாற்றம் பட்டுக்கோட்டையில் வாழுகின்ற மக்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது தெரியுமா? அவருடைய ஒருவருடைய வருமானம் எத்தனை குழந்தைகளுக்கு உதவிகரமாக இருக்கிறது தெரியுமா? அதுபோல் தான் சொல்லுகிறேன் மாணவர்களே, நாம் வெற்றி பெறுகின்ற நெருக்கத்தில் இருக்கிறோம். இன்னும் கொஞ்ச நாட்கள் உங்களுடைய உழைப்பை கொடுக்க வேண்டும். 10 ஆண்டுகள் ஒரு சாதாரண உழைப்பை கொடுத்து ஒரு 5 ஆண்டுகள் கடுமையான உழைப்பை கொடுத்தால் உன் நிலை மாறும். உன் நிலை மாற்றத்தினால் உன் சமூகம் மாறும். ஆதலால் மாணவர்களே, நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன், உங்களுக்கு இருக்கிற பணியில் எந்த பணியோ நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்களோ நினைத்து பாருங்கள். மாணவர்களே, நீங்கள் எந்த காலத்திலும் இந்த சமூகத்தில் உனக்காக உன் அம்மாவும் உன் அப்பாவும் உன் சகோதரனை தவிர உனக்காக உண்மையாக பேசுவர்கள் உன்னிடத்தில் அருகாமையில் இல்லை என்பதை உணருங்கள். நீ உண்மையாக வெற்றி பெற வேண்டும் என்று உன் சக நண்பன் கூட இந்த காலத்தில் நினைப்பதில்லை. ஆதலால் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள், அவன் தேவைக்காக உன்னை பயன்படுத்துவானே தவிர உனக்கு எது தேவை என்று உன்னிடத்திலே ஆலோசனை கூறுவதற்கு இந்த சமூகம் இல்லை. அப்படிப்பட்ட இடத்தில் இருக்கிறாய். ஆதலால் மாணவர்களே, நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன், உங்களை பார்க்கின்ற போது இந்த நிறுவனம் அழகாக இருந்ததாகவே கருதுகிறேன். இந்த நிறுவனத்தில் நீ எங்கெல்லாம் சுத்தி இருக்கிறாய் என்று எனக்கு தெரியும். அத்தனை பயணங்கள், அத்தனை அழகான பயணங்கள். 3 ஆண்டுகளில் நீ கடந்த நாட்கள் 3 ஆண்டுகள் 3 நிமிடத்தில் கடந்தது போல் கடந்து விட்டது. இன்று ஒவ்வொரு நாளும் கடினமான பயணத்தில் நீங்கள் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். நீ பெற்ற அறிவின் மூலம், நீ பெற்ற அறியாமையின் மூலம் நீ மிகப்பெரிய இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும். ஆதலால் உங்களுடைய பயணம் உங்களுடைய இலக்கு நோக்கி இருக்க வேண்டும். இதுவரை ஒரு ஆடு இருக்கிறது, ஒரு நாய் இருக்கிறது. இந்த ஆடு இருக்குன்னு தெரியுமா? அந்த ஆடு அது யாரோட டிஸ்டர்பன்ஸை பற்றியும் கவலைப்படாது. டிஸ்டர்ப் பண்ண கூட சுற்றி ஓடி அதுக்கு தேவையான இலையத்தான் தேடும். நாய் இருக்கும், இந்த நாய் அதுக்கு நீ எத்தனை விரட்டினாலும் அதோட தேவையான இலக்கை நோக்கி தான் போகும். இந்த மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இலக்கு என்பது நிறைய நேரங்களில் திசை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. திசை மாறுகின்றதை தான் இந்த சமூகத்தில் பல பேர் பலவாறு பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். எப்பொழுது திசை மாறுவாயோ அந்த திசை மாறுதலுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மனிதன் உங்களை பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். அதற்கு இடம் கொடுக்காமல் உன் நோக்கத்தை சரியாக நிர்ணயம் செய்து அந்த நோக்கத்தை வெற்றி அடைகின்ற அளவிற்கு உன்னுடைய பயணம் இருக்க வேண்டும். அந்த பயணம் இந்த சமூகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். இன்னும் 10 ஆண்டுகளில் நீ வாழுகின்ற கிராமங்களில் உன்னை சிறந்த மாணவனாக, இன்று எப்படி சிவச்சந்திரன் சார் என்று நம்ம அருகாமையில் வந்து பட்டுக்கோட்டையின் பிரபலமாகி தன்னுடைய பணியால் மாவட்டம், ரோட்டரி மாவட்டம் 6-7 ரெவென்யூ டிஸ்ட்ரிக்ட்ல சிறந்த மனிதராக பயணம் செய்கிறாரோ அதுபோல் நீனும் பயணமாக வேண்டும். அதை குறிக்கோளாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். உன் வீட்டை எப்படி அழைத்தார்களோ அப்படி மாற்றி அழைக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்பட வேண்டும். ஆதலால் மாணவர்களே, மிக அற்புதமான வாய்ப்பை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் பட்டம் பெற்றவுடன் இதுவரை 21 ஆண்டு காலம் உனக்காக கடுமையான உழைத்த உன் பெற்றோர்கள் வெள்ளந்தியாக இருக்கிறார்கள். என் மகன் பட்டம் பெற இருக்கிறான் என்ற மகிழ்ச்சியில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். என் மகன் பட்டம் பெற இருக்கிறான் என்பதற்காக காலையிலிருந்து ஏதோ அவர்களுக்கே அறியாத ஒரு ஆனந்தத்தோடு இங்கு வந்திருக்கிறார்கள். என்ன ஆனந்தம்? அவர்கள் நீ பெறுகின்ற பட்டத்தின் மூலம் நீ வருகின்ற போது என் மகன் பட்டம் பெற்று விட்டான், வேலைக்கு செல்லுகிறான், சென்னையில் வேலை பார்க்கிறான், பெங்களூரில் வேலை பார்க்கிறான் என்ற மகிழ்ச்சியான வார்த்தை தவிர வேற எந்த வார்த்தையும் அவளுக்கு கிடையாது. அந்த மகிழ்ச்சி கூட ஒரு இடத்தில் எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? உன் தாய்க்கு இவன் போய் சாப்பிட்டானா, சாப்பிடலையா, எது ஆனானா, எப்படி ஆனானா அப்படிங்கிற கவலையோடு இருக்கும். இது 21 ஆண்டு கால அவருடைய பயணம். அதனால் அவர்களுக்கு நீ உண்மையான அன்பை கொடு. இன்று பட்டம் பெற்றவுடன் அவரிடத்திலே கொடுத்து நீ வணங்குற தெய்வத்துக்கு முன்னாடி நீ சாஸ்தாங்கமா காலில் விழுந்து வணங்கி, அப்பா அம்மா, நீங்கள் 21 ஆண்டு காலம் மிகப்பெரிய கஷ்டங்களையும் அவமானங்களையும் அவச்சொற்களையும் சுமந்திருக்கிறீர்கள். இன்றையோடு முடிந்தது. இன்னும் 5 ஆண்டுகளில் என்னுடைய உழைப்பினால் எனக்கு கிடைத்த வெற்றியினால் இந்த சமுதாயம் நம் குடும்பத்தை அழைக்கும்.
அப்படிங்கிற வைராக்கியத்தோடு இன்றோடு புறப்படு. உன்னுடைய பயணம் மிக அற்புதமான பயணமாக இருந்து மிக உயர்ந்த இடத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும். அந்த வெற்றிக்கான நாள் இன்றைய நாள் ஆக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை அழகாக ஏற்பாடு செய்த முதல்வர், செயலாளர், இயக்குனர் உள்ளிட்ட அனைவர்களுக்கும், மிக அற்புதமாக ஏற்பாடு செய்த அனைத்து முன்னாள் மாணவர்களுக்கும், இன்று பட்டுக்கோட்டையிலிருந்து ரோட்டரி சங்கத்தில் இன்னும் 2 ஆண்டுகளில் இன்னும் அடுத்த ஆண்டு தலைவராக வர இருக்கிற சுரேஷ் சார் அவர்கள் நீண்ட நெடிய பயணத்தின் மூலம் உங்களுக்கெல்லாம் பட்டம் கொடுத்து அந்த பெருமையை பார்க்கின்ற மனதில் வருகை வந்திருக்கின்றார். அவர்களுக்கும் இந்த நிர்வாகத்தில் இருக்கின்ற அனைவர்களுக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை நன்றி கூறி, மாணவர்களே, மிக அற்புதமான காலம் தொடங்குகிறது. இன்றையிலிருந்து தொடங்குகிற ஒரு காலம் உன் குடும்பத்தினுடைய மாற்றமாக, நீ வாழுகின்ற கிராமத்தினுடைய மாற்றமாக, சமுதாயத்தினுடைய மாற்றமாக, உன்னை சொல்லி உன் குடும்பத்தை அழைக்கின்ற மாற்றமாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, எல்லாம் அல்ல இறைவனை சார்பாக நீங்கள் அனைவரும் சிறப்பான பட்டம் பெற்றீர்கள். உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Chief guest Mr. B. Chivachandran to address the candidates. கல்லூரி தாளாளரின் உரையின் மிகப்பெரிய ரசிகன் நான். அவர் உரைகளை அடிக்கடி யூடியூபில் போட்டு பார்த்து அதை ரசித்து கொண்டிருப்பவன். அவருடைய பேச்சில் 2 விஷயங்களை இந்த தருணத்தில் நினைவுபடுத்தி என் உரையை தொடங்க ஆசைப்படுகின்றேன். ஒன்று, அவரது கல்வியியல் கல்லூரியின் 2ஆம் ஆண்டு துவக்க விழாவில் அவரை அறிமுகப்படுத்தியவுடன், அவர் மேடை ஏறியவுடன் அதீதமாக அறிமுகப்படுத்தியதாக கூறி என்னை குற்ற உணர்வில் ஆழ்த்தி இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லியிருப்பார். அதே நிலையில்தான் நானும் இங்கே நிற்கின்றேன். அடுத்தது, சென்ற ஆண்டு கல்லூரியின் அவர் தந்தையாரின் நினைவு தினத்தன்று மேடையில் தனது முதல் தம்பி செயலாளர் அவர்கள் மிக பொறுமையாக பேசியதை அளவலாகி கூறி, தனது முதல் தம்பி அப்படி பேசியதை பார்த்து மேலும் பதட்டத்தில் சங்கர் இருக்கிறார் என்று குறிப்பிட்டிருப்பார். அதே பதட்டத்தில் தான் நானும் இன்று இருக்கின்றேன். ஒரு மிகப்பெரிய அடைமலைக்கு பின்னால் சிறிய சாரலாக எனது உரையும் இந்த இடத்தில் அமையும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு, அதே விழாவில் பேராசிரியர் கு. ஞான சம்பந்தம் அவர்களின் பேருரையை அவரை பற்றி இவர் விளக்கமாக கூறியிருப்பார். அவர் படித்தது, அவர் எத்தனை புத்தகங்களை படித்து அந்த பேருரைக்கு வந்திருக்கிறார். அவரது பேச்சை நான் எழுதி பார்த்தேன். ஒரு இடத்தில் கூட அதை தவறவிட முடியவில்லை, முழுவதுமாக எழுதி முடித்தேன் என்று கூறியிருப்பார். அன்று அந்த தினத்தில் ஞானசம்பந்தம் ஐயா பேசியதை விட ஐயா அவர்களின் பேச்சு தான் மிக சிறப்பாக இருக்கும். ஞான சம்பந்தம் ஐயாவை விட சிறப்பாக பேசியவர். அவர் பேசியதற்கு பின்னால் பேருரை என்று போட்டு என்னை பேசி அழைத்திருக்கின்றார். எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம். அவருடைய உரையை அவரது மேடையில் சகமாக ஒருவராக அமர்ந்து ரசிக்க எனக்கு கிடைத்த பெரும் பாக்கியத்தை இந்த தருணத்தில் உங்களிடம் நன்றி கூறி எனது உரையை தொடங்குகின்றேன். சார் ஐசக் நியூட்டன் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியின் 13வது பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு தலைமையேற்றிருக்கும் கல்லூரியின் தாளாளர், முன்னிலை வைத்திருக்கும் கல்லூரியின் செயலாளர் மற்றும் கல்லூரியின் இயக்குனர், கல்லூரி முதல்வர், துணை முதல்வர், உங்களை எல்லாம் உருவாக்கி இங்கு சிறப்பாக அமர வைத்திருக்கும் கல்லூரி பேராசிரியர்கள், நீங்கள் பட்டம் வாங்க வருகை தந்திருப்பதை பெருமிதத்தோடு காண வந்திருக்கும் பெற்றோர்கள் மற்றும் பட்டம் பெற வந்திருக்கும் எனது அருமை நண்பர்கள், மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எந்த மாதிரி ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து, ஒரு கல்வி நிறுவனத்திலிருந்து நீங்கள் பட்டம் பெறுகிறீர்கள் என்பதை நீங்களே உணர்ந்திருப்பீர்கள். அவர் உரையில் கூறினார், தான் வெளியூரில் சென்று தொழில் செய்ய இருந்ததாகவும், நான் நேற்று பார்த்த அதே காணொலியில் அதை பற்றி அவர் கூறியிருப்பார். அவர் தந்தையை பற்றி பெருமையாக பேசும்போது அவர் சொன்னால் ஒரு பத்திரிகையாளர் என்று. எப்படிப்பட்ட பத்திரிகையாளர் என்றால், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்தில் ஒரு தேசிய கொடி இல்லாததை சுட்டிக்காட்டி தமிழகத்தையே அரள வைத்த ஒரு பத்திரிகையாளரின் பிள்ளைகள் அவர்கள். அந்த மாதிரி ஒரு தைரியமான ஒரு பத்திரிகையாளர் மகனாக தனது மூத்த அண்ணன் வெளிநாட்டில் ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கையில் அவருக்கு உறுதுணையாக இவரை அழைத்த போது நானும் செல்ல வேண்டும் என்று கூறிய போது அவர் தந்தை ஒரு சில கதைகளை கூறி, நீங்கள் இந்த ஊரிலேயே தொடர வேண்டும் என்று சொன்னார்களாம். திருநெல்வேலி, ராமநாதபுரம் போன்ற தெற்கு மாவட்டங்கள் பஞ்சத்தில் அடிபட்ட போது அங்கு பிழைக்க வந்த ஆந்திராவை சேர்ந்த இருவரை பற்றி கூறி, நீங்கள் நினைத்து பார்,
இந்த மாதிரி மாவட்டத்திலிருந்து சென்றவர்கள் இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் மிகப்பெரிய செல்வந்தர்களாக இருக்கிறார்கள். நீ ஏன் நாகப்பட்டினத்திலே செய்யக்கூடாது என்று அவர் தந்தை சொன்ன ஒரு வார்த்தையை ஏற்று இன்று ஒரு மிகப்பெரிய கல்வி சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி உங்களை வாழ்த்தும் போது உங்கள் தந்தையார் உங்கள் பெற்றோர்களின் பெருமிதத்தை கூறி உங்களை வாழ்த்தி சென்றிருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட ஒரு கல்வி நிறுவனத்திலிருந்து நீங்கள் பட்டம் பெற்றீர்கள் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய பெருமையான விஷயம். அவர்களுக்கு உங்கள் கரகோஷம் எழுப்பி அவர்களுக்கு நன்றிகளை நீங்கள் தெரிவிக்குமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மாணவர்களே, நண்பர்களே, உங்களிடம் நான் கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை இந்த அளவுக்கு முன்னேற்றிய தாய் தந்தையர், அதாவது மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்பார்கள். மாதாவும் பிதாவும் தான் குருவிடம் கொண்டு வந்து உங்களை ஒப்படைப்பவர்கள். இன்று வரை நீங்கள் பட்டம் நீங்கள் சொன்ன போனால் போன வருஷமே முடிச்சிருப்பீங்க. ஒரு ஒரு மிக்ஸ்டு ஃபீலிங்கில் இங்கே இருப்பீங்க. அதாவது ஒரு 10 மாதத்துக்கு அப்புறம் உங்கள் நண்பர்களை பார்த்துருப்பீங்க. நண்பர்களை பார்த்த சந்தோஷம் இருக்கும். நீங்கள் வேலை பார்க்கும் இடத்தை பற்றிய அனுபவங்களை பகிரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையாக இப்போது இருக்கும். நீங்கள் உயர்கல்வியில் சேர்ந்திருப்பீர்கள். உங்களது கல்லூரியை பற்றிய விஷயங்களை பகிரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் இப்போது இருப்பீர்கள். ஒரு மிகச்சிறந்த தருணத்தில் நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள். எப்படி என்று கூறினால், எந்த இடத்திலும் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் பட்டமளிப்பு விழா என்பதை நான் கேள்விப்பட்டது கூட இல்லை. ஏன்னா நிறைய இடத்துல நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள், உங்களுடைய நண்பர்களிடம் கேளுங்க, பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் சான்றிதழ் வழங்கும் விழா என்று தனியாக ஒன்று வைப்பதே இல்லை. உங்கள் கல்லூரி உங்களை அந்த அளவுக்கு பெருமிதப்படுத்தி இருக்கின்றது என்பதில் எந்த எல்லளவும் சந்தேகமில்லை என்பதை இந்த தருணத்தில் உங்களிடம் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். நண்பர்களே, உங்கள் வாழ்க்கையின் முதல் கட்டத்தில், அதாவது நீங்கள் படித்து ஒரு கல்லூரியில் இருந்து ஒரு மிகச்சிறந்த நட்புகளை சம்பாதித்து கொண்டு வெளியில் வந்திருக்கின்றீர்கள். ஒரு வாழ்க்கை பயணத்தை தொடங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கின்றீர்கள். நிறைய பேர் நிறைய 80% மாணவர்கள் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகியிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. ஒரு புதிதாக ஒரு நிறுவனத்தில் சென்று அங்கு இருக்கிற நிறுவனத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு நிலையையும் நீங்கள் அறிந்து கொண்டு சிறிது சிறிதாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கின்றீர்கள். உங்களிடம் நான் வைக்கும் வேண்டுகோளெல்லாம் ஒன்றுதான். கற்றல் என்பது இறுதி வரை நமக்கு இருக்க வேண்டும். ஒரு டிப்ளமோ என்பது இன்று நீங்கள் என்ன கேட்டால், நான் ஒரு எம்என்சி கம்பெனியில் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருந்தேன். என்னுடைய டீம் லீடர் ஒரு டிப்ளமோ படித்தவர். அவரால் மிகப்பெரிய கம்பெனிகளுக்கு செல்ல முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டதற்கு காரணம் அந்த டிகிரி சர்டிஃபிகேட். நிறைய அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸை விட அவருடைய மூளை அதிகமாக இருக்கும், அவருடைய ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் நீங்களும். இருப்பினும் நீங்கள் உங்கள் மேல் படிப்பை ஏதோ ஒரு வகையில் தொடருங்கள் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோளாக இந்த இடத்தில் வைக்க ஆசைப்படுகின்றேன். நீங்கள் கம்பெனியில் இருக்கலாம். நிறைய கல்லூரிகளில் பகுதி நேர பட்ட படிப்பு இருக்கின்றது. நிச்சயமாக நீங்கள் நிறைய எடுத்துக்காட்டுகளாக டிப்ளமோ படித்து மிக பெரிய அளவில் முன்னேறியவர்களை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். அப்துல் கலாம் ஐயா டிப்ளமோ படித்து தான் இன்ஜினியரிங் சென்று அதற்கு பின்னால் வந்தார். அதே மாதிரி சிவன் ISROவில் இருந்து ஒரு விஞ்ஞானியாக வந்த சிவன் ஐயாவும் டிப்ளமோ படித்து அதற்கு பின்னால் இன்ஜினியரிங் படித்து வந்தவர்கள் தான். அதனால் உங்களிடம் நான் வைக்கும் வேண்டுகோள், படிப்பையும் கற்றலையும் எந்த தருணத்திலும் நிறுத்திவிடாதீர்கள். அது உங்கள் வாழ்க்கையின் தரத்தை வேறு ஒரு இடத்தில் கொண்டு போய் வைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கின்றது. உங்களை விட சாதாரணமாக பள்ளியில் படித்தவர் இன்ஜினியரிங் முடித்துவிட்டு நீங்கள் வெளிநாட்டில் வேலை செய்யும் கம்பெனியில் உங்களுக்கு உயர் அதிகாரியாக உட்காரக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை வரும். உங்களுடைய திறமை அதை விட அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிச்சயமாக இருக்கும். ஏன்னா சாதாரண விஷயம் இல்லை. டிப்ளமோ முடித்து அதிலிருந்து ஒரு கம்பெனிக்கு சென்று நீங்கள் அனுபவங்களை எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்ணி ஒரு 10 வருஷம் கழித்து ஒரு கம்பெனியில் போய் ஒர்க் பண்ணும்போது சாதாரணமாக இன்ஜினியரிங் முடித்து வந்தவர் உங்களுக்கு மேல் இடத்தில் உட்கார்ந்து விடுவார். அதனால் உங்களிடம் நான் வைக்கும் வேண்டுகோள், இதுவரை பிளேஸ் ஆனவங்க உங்களுடைய செலவிலேயே இனி பகுதி நேர படிப்பாக நீங்கள் படிக்கலாம். ஏதோ ஒரு வகையில் நேரடியாகவோ பகுதி நேரமாகவோ அடுத்த கட்டத்திற்கான உயர் படிப்புக்கு செல்ல வேண்டும் என்று மிக தாழ்மையுடன் உங்களிடம் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேபோல் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் யாராவது ஒருத்தர் இன்ஸ்பிரேஷனாகவோ ரோல் மாடலாகவோ எடுத்துக்கொள்ளலாம். என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கல்லூரியில் படிக்கும்போது எனது தந்தை சொன்னது போல எனது தந்தையை நான் எப்பொழுதுமே மிக பெருமையாக சொல்லிக்கொள்வோம். ஒரு நேர்மையான காவல்துறை அதிகாரி. நேர்மையான காவல்துறை அதிகாரி மாத சம்பளத்தில் இருப்பவருக்கு இன்ஜினியரிங்கில் நான் பேமெண்ட் சீட்டில் தான் இன்ஜினியரிங் சேர்ந்தேன். வருடத்திற்கு 50,000 ரூபாய் அப்போது ஃபீஸு. இங்கே கல்லூரியின் முதலாளி எங்கள் அப்பாவுக்கு நண்பராக இருந்தாலும் நிறைய கல்லூரி
முதலாளிகள் என்ன செய்வாங்கன்னா கல்லூரி அட்மிஷன் டைமில் ஃபோன்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு வெளிநாடு போயிடுவாங்க. ஏன்னா நிறைய தொந்தரவுகள் அவர்களுக்கு வரும். அதனால் வந்து நான் அவர்கிட்ட சொல்லாமே என்னை அந்த கல்லூரியில் சேர்த்து விட்டாங்க அப்பா. ஒரு ஆண்டு படித்த பின்பு என்னை வந்து அவர் கண்டு கொண்டார். நீ இன்னார் பையன் தானே அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஆமாம் அப்படின்னு. உங்கள் அப்பா மிகவும் நேர்மையானவர், நீ நல்லபடியாக படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஆஃபீஸில் கூப்பிட்டு இந்த பையன்கிட்ட ஃபீஸ் வாங்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டார். அதற்கு அடுத்த 3 ஆண்டுகளும் என்னிடம் வந்து கல்லூரி கட்டணமே வாங்காமல் என் கல்லூரி நிர்வாகம் என்னை படிக்க வைத்தது. இருந்தாலும் அந்த வயசு நான் ஒரு பெரிய குறும்புகார பையனாக தான் கல்லூரியில் இருந்தேன். பொன்னையா ராமஜெயம் கல்லூரி உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கல்லூரியாக இருக்கும். அந்த கல்லூரி வந்து மிகவும் ஸ்ட்ரிக்டான காலேஜ். ஒரு சின்ன குறும்புத்தனத்தை கூட உடனடியாக தண்டிக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி. கிளாஸில் பசங்க கூட பேசிக்கிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். கிளாஸ் நடக்கும்போது விளையாட்டுத்தனமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கப்ப என்னை அழைச்சிட்டு போய் பிரின்ஸிபால்கிட்ட நிறுத்தி கல்லூரி நிறுவனர் கிட்ட கொண்டு போய் நிறுத்திட்டாங்க. பயங்கரமாக சத்தம் போட்டார். சத்தம் போட்டுட்டு யாருன்னு கேட்டார். மறுபடி கேட்டோன்னே எங்கள் அப்பாவுக்கு முதலமைச்சர் விருது, அவர் பணிபுரிந்த ஒரு சிறந்த பணிக்காக முதலமைச்சர் விருது அறிவிக்கப்பட்டு 4வது நாள் அது. அப்போ என்கிட்ட கேட்டார், உங்கள் அப்பா விருதாக வாங்கிட்டு வராரு, நீ இங்கே வந்து நிற்கிற, இதான் கடைசியாக இருக்கணும், உங்கள் அப்பா பேரை கெடுத்துறாத அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சார். அதுதான் நான் வந்து தவறு செய்தி அவர்களிடம் மாட்டிய கடைசி தருணம். ஆனால் எனக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உறுத்தல் என் மனதில் இருந்து கொண்டே இருந்தது. இப்படிப்பட்ட ஒரு நபரிடம் என்னை வந்து இலவசமாக படிக்க வைக்கக்கூடிய, கட்டணம் இல்லாமல் படிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு நபரிடம் நம்ம வந்து ஒரு கெட்ட பேர் எடுத்துட்டோம் அப்படின்ற ஒரு உறுத்தல் என் மனதில் இருந்து கொண்டே இருந்தது. அந்த நேரம் வந்து 2003, 2004 நந்தா திரைப்படம் வந்திருக்கும். நந்தா திரைப்படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல்லூரியில் கதாநாயகன் படிப்பார். அந்த கல்லூரி முதலாளி வந்து அவரை வந்து கூடவே வைத்துக் கொள்வார், பின்னாடியே நிற்பார், எல்லா விஷயங்களுக்கும் அவரையே பயன்படுத்துவார். எனக்கு ஒரு எண்ணம், இது போல் நம்ம வந்து கல்லூரி சேர்மன்ட்ட வந்து இந்த மாதிரி நிற்கணும், அவர்கிட்ட வந்து இருக்கணுன்ற ஒரு எண்ணம் ஆள் மனதில் பதிந்து விட்டது. கல்லூரி முடித்தோம், ஒரு எம்என்சியில் பிளேஸ் ஆனேன். ஒரு 3-4 வருடங்கள் நான் வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருந்து சாஃப்ட்வேர் துறையில் சென்னையில் நான் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தேன். ஒரு எதேச்சையாக ஒரு திருமண நிகழ்வில் எங்கள் கல்லூரி சேர்மனும் என் தந்தையாரும் சந்தித்துக் கொள்கிறார். 2009ஆம் ஆண்டு சந்திக்கும் போது தம்பி என்ன பண்ணுறான்னு கேட்குறாரு. இந்த மாதிரி கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான். ஒன்றும் இல்லைன்னா நான் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு காலேஜ் வாங்கியிருக்கேன், தம்பியை வேணால் அங்கே வந்து வேலை பார்க்க சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறாரு. எங்கள் அப்பா வந்து இல்லை அவன் சாஃப்ட்வேரில் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாங்க. இருந்தாலும் என்கிட்ட வந்து அந்த தகவலை சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி சொன்னாருன்னு. உடனே நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அன்று நான் வாங்கி கொண்டிருந்த ஊதியம், மாத ஊதியம் வந்து 40,000 ரூபாய். ஆனால் எனக்கு கல்லூரியில் வேலைக்கு கூப்பிட்டு எனக்கு கொடுத்த சம்பளம் வெறும் 12,000 ரூபாய். இந்த 40,000 ரூபாய் சம்பளம் உள்ள வேலையை விட்டு 12,000 ரூபாய் உள்ள வேலைக்கு நான் வந்தேன். ஒரே காரணம், நன்றி கடன். அவர் என்னை வந்து கட்டணம் இல்லாமல் என்னை படிக்க வைத்ததற்கும் அவரிடம் நான் வாங்கிய கெட்ட பெயரை சரி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்துக்காகவும் மீண்டும் 2009இல் அந்த கல்லூரியில் சென்று இணைந்தேன். இணைந்ததிலிருந்து எனக்கு நிறைய, எனக்கே தெரியாமல் நான் வந்து எந்த மாதிரி ஒரு வேலைக்கு போனேன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர். அவர் வந்து பாண்டிச்சேரியில் இருக்க அந்த கல்லூரி, அவர் தஞ்சாவூரில் இருப்பார். அவருடைய ப்ரெசன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்க, எப்பயாவது தான் வருவார். என்னையே என் தந்தைக்காகத்தான் வேலைக்கு சேர்த்திருந்தார். அவருக்கு வந்து நான் சின்ன பையன், விளையாட்டுத்தனமாக இருந்தவன்ற ஒரு எண்ணம் அவருக்கு எப்போதுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் நிறைய சோதனைகள் எனக்கு வைக்கப்பட்டன. எப்படின்னா, ஒரு சிவில் பில்டிங் சப்ளையர்ஸ் வருவாங்க, அவங்க நிறைய சப்ளை பண்ணுவாங்க, அதற்கு எனக்கு லஞ்சம் கொடுக்கப்பட்டது. ஒரு கான்ட்ராக்டர்ஸ் வந்தாங்கன்னா அதற்கு எனக்கு லஞ்சம் கொடுக்கப்பட்டது. அனைவரிடமும் நான் வேண்டாம், இதை வந்து பில்லில் குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறினேன். அது அப்படியே என் கல்லூரி தாளாளரிடம் சொல்லப்பட்டது. என் கல்லூரி தாளாளரிடம் 1 வருடத்தில் இவனை போல் ஒருவன் இல்லை என்ற பெயரை நான் எடுத்தேன். என் வாழ்நாளில் நான் செய்த மிகப்பெரிய சாதனையாக கருதுவது அதை ஒன்றைத்தான். ஏன்னா கல்லூரியில் அந்த மாதிரி உங்கள் அப்பா பேரை நீ கெடுத்துட்டேன்னு நான் வாங்கின பேரை வந்து நான் அதை சரி பண்ணணுன்ற ஒரே நோக்கத்தில் தான் கல்லூரியில் சேர்ந்தேன். நான் கல்லூரியிலிருந்து வேலையை விட்டு நான் திரும்பி வரும்போது எனக்கு என்னுடைய தாளாளர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை, சிவாவை மாதிரி 2 பேரை கொடுத்துட்டு அவனை அழைச்சிட்டு போங்க, அவனை மாதிரி ஒருத்தன் எனக்கு கிடைக்க மாட்டான்னு சொன்னார். அந்த தருணத்தை இந்த நேரத்தை உங்களிடம் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் என்ன, நான் எப்படி என்னுடைய கல்லூரி தாளாளரை இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கொண்டனே, உங்கள் கல்லூரி தாளாளரை நீங்கள் தாராளமாக ஒரு ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஒரு தந்தையை கொண்டாடுவதில் கிட்டத்தட்ட 18 ஆண்டுகளாக அவரது நினைவு நாளை டிசம்பர் 31 மிகச்சிறந்த ஒரு மிகப்பெரிய விழாவாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார். தனது தம்பிகளை அரவணைத்து எப்படி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பது நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள். அந்த விழாவில் தனது தாயாரை எப்படி பார்த்து கொள்வார் என்பதை நான் பார்க்கின்றோம். அத்தனைக்கு மேல் தனது வெற்றியை மற்றவரிடம்
அதாவது எடுத்து ஒரு தோல்வியை தான் ஏற்றுக்கிட்டு வெற்றியை எடுத்து கொடுக்கிறது இருக்குது இல்லையா. ஒரு விழாவில் அவர் பேசுகிறார், கிட்டத்தட்ட 18 ஆண்டுகளாக எங்களது வெற்றிகரமான இந்த நிலைக்கு காரணம் எங்கள் கல்லூரி பேராசிரியர்கள் தான் என்று அவர் குறிப்பிடுவார். இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். தனது வெற்றியை தனது சக தோழர்களுக்கு பகிர்ந்து அளிப்பது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய பெருந்தன்மையான குணம். அந்த குணம் அவரிடம் இருக்கின்றது. அதே போல் அந்த விழாவில் வருடா வருடம் அவருடைய நண்பர்களை அழைத்து முன்வரிசையில் அமர்த்தி அவர்களை பற்றி பேசி ஒரு நண்பர்களை கொண்டாடுகிறார், உறவினர்களை கொண்டாடுகிறார், தம்பிகளை அரவணைக்கின்றார், தம்பி குழந்தைகளை பற்றி அந்த விழாவில் பேசியிருக்கின்றார், அம்மாவை பேசுகிறார், அப்பாவை பற்றி பெருமிதமாக சகோதரர்கள் பேசும்போது கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம். நான் பொறாமைப்படுகின்றேன், இந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்தில் நான் பிறக்கவில்லை என்று. எங்கள் அப்பாவோடையும் 5 பேர் பிறந்தவங்க. எங்கள் அப்பா தனது சகோதரர்களை மிக மிக நன்றாக அரவணைத்துக் கொள்வார், தனது தந்தையை போற்றுவார். எனது தந்தையை போல ஆனந்த் சாரை நான் பார்க்குறேன். அந்த விதத்தில் அவரது விழாவிற்கு அவரது கல்லூரியில் அவர் மேடையில் நான் உட்கார்ந்ததை மிகப்பெரிய பாக்கியமாக கருதுகின்றேன். உங்கள் மாணவர்களே, நண்பர்களே, தம்பிகளே, உங்கள் அனைவரிடம் கேட்டுக்கொள்வது, இவர்களை உங்கள் முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சாதாரணமாக ஒரு பின்தங்கிய மாவட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை, கல்வி சாம்ராஜ்யத்தை அவர்களால் கட்டமைக்க முடிகின்றது என்றால், அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட உங்களால் மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகளையும் மிகப்பெரிய தொழில் சாம்ராஜ்யங்களையும் உங்களால் கட்டமைக்கக்கூடிய அனைத்து தகுதியும் உங்களிடம் இருக்கின்றது. உங்கள் கல்லூரி நட்பை விட்டுவிடாதீர்கள். எந்த நேரத்திலும் தவறான இல்லாமல் நல்ல விஷயங்களுக்கு எப்போதுமே அவர்களை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நானும் இன்று தொழில் செய்கிறேன் என்றால் என்னுடைய நண்பர்களின் உறுதுணையோடு, இன்னைக்கு நான் எல்லா இடத்துக்கும் போறேன்னா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருந்து என்னுடைய தொழில்களை கவனித்துக் கொள்கின்றார். அதனால் என்னால் வர முடிகின்றது. உங்கள் நண்பர்களை உங்கள் தோள் தூக்கி விடுபவர்களாகவும் நீங்கள் தோள் தூக்கி விடுவர்களாகவும் இருங்கள். நீங்கள் ஒரு நல்ல இடத்துக்கு சென்று விட்டால் அவர்களை உங்கள் கை கோர்த்து மேலே இழுக்கக்கூடிய வேலையை செய்யுங்கள். வாழ்க்கை என்பதே ஒருவருக்கு ஒருவர் கை கொடுத்து தூக்கி கொண்டு செல்வதுதான் என்பதை இந்த தருணத்தில் உங்களிடம் பதிவு செய்து, பட்டம் வாங்கும் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்கள் எதிர்காலம் மிக சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்று எல்லாம் இல்ல இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Of the candidates. Let the candidates be now presented to HOD. The heads of departments will now read the list of graduates of their department one by one. Candidate will come to the dais and receive the degree from the chief guest and proceed to resume their seats. The HOD of Civil Department, Mr. K. Pragadiswaran, HOD of Mechanical Department, M. Karthikeyan, HOD of EEE and ECE Department, R. Balasubramanian, the HOD of Marine Department, Mr. P. Ilangovan Karthi, the HOD of CSE Department, Ms. B. Kausalya, HOD of Basic Department, Mr. K. Balachandran. புனிதவள்ளி எம். கவியமுதன் கே. சதீஷ் எம். மோனிஸ் புருஷோத்தமன் கே. I present unto you the candidates in person in the Department of Mechanical Engineering who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the diploma certificate. Director of Technical Engineering, Chennai, S. Arun Kumar, Chandru, Iswaran, Karthikeyan,
லோகேஷ், மனோஜ்குமார், முரளிதரன், சஞ்சய் குமார், சஞ்சய் குமார் பி, சந்தோஷ், வெனில் ஜெயக்குமார், வினீஸ், விஸ்வா, யோகேஷ், அஜய் பி, அனீஷ்குமார், அருண், புவனேஸ்வரன், நந்தகுமார், பிரகாஷ், சரண், சரவணன், சிபிராஜ், ஸ்ரீதர், விஜய், விஜயராகவன், விஷ்ணு, அபிமன்யு, சந்திரன், சந்தோஷ், சரவணன், திருமாவளவன், சேரன், எஸ் தினேஷ்குமார், கருணாகரன், பிரவீன், சங்கீத், துளசிராமன், அறிவழகன், கிஷோர், சதீஷ், அருண் பாண்டியன், மகேஸ்வரன், பிரபாகரன், வசந்த்,
Edwin Clarence, Sudarshan, Raja Bhubadi, Abhishek, Ahmad Arshad, Shiva, I present unto the candidate in present in the Department of Marine Engineering have been certified by after examination to be duly qualified to receive the diploma certificate of Director of Technical Education Chennai, Arun Venkatesh, Jaya Akash, Kabilan, Muhammad Ajifar, Muhammad Tajveer Noor, Prathaparutharan, Prasant S, Manikam, Praveen Raj, Robin, Stephen, Surya, Vijay Prasad, Vikram, Kavinath, Manigandan. I present unto you the candidates in person in the Department of Electrical and Electronics Engineering who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the Diploma of Directorate of Technical Education, Chennai. P. Abhinesh, S. Santosh Kumar, P. Selvaganapati, Sivaguru, A. Akash, R. Lenin, P. Manigandan, S. Vasantakumar, S. B. Mukesh, C. Sivaguru, M. Dhanushmani, V. Kadir, M. Madan Kumar, K. Ajit Kumar,
K. Sudan, A. Tyagesa, Yogesh, S. Aravind. I present unto you the candidates in person the Department of Electronics and Communication Engineering who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the Diploma of Directorate of Technical Education, Chennai. M. Sadish, K. Abhiramasundram, Murali, I present unto you the candidate in person in the Department of Computer Engineering who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the Diploma Certificate, Directorate of Technical Education, Chennai. A. Balamurugan, B. Muhammad Faisal, N. Kokila, S. Vijay, S. Ritu, J. Vinjani, S. Kalishwari, R. Ponmalar, J. Priya, K. Subhashri. Under the law of university, I present unto you in absentia the following number of candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive Diploma Certificate of Director of Technical Education, Chennai in all department of 16 candidates. இதை சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களிடமிருந்து துணை முதல்வர் ராஜேஷ்குமார் அவர்களை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Graduates, stand up please. I request all graduates to extend your hands to have the pledge ceremony. pledge எடுத்துங்க. கையை நீட்டி. Right hand. We shall, திருப்பி சொல்லுவோம். We shall in thought, word and deed, ever endowed, we shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow membership and shall devote all our energy to promote unity, integrity and the secular ideal of our country. Degree for which you have been declared qualified and in token whereof you have been presented with those degrees, and I authorize you to wear the academic robes as the insignia of your degrees. Dissolution of the graduates. I dissolve this graduation ceremony. National Anthem. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे